درود بر شما. یه قاتل سریالی هست به نام ادموند کمپر یا اد کمپر و اینکه این قاتل سریالی بوده، فکر کنم مادرش هم میکشه، دقیقی یادم نیست. بعد با جنازه هاشون یه سری حرکت ها میزده. یه بخشی از این مصاحبهش رو ببینیم، بعد راجبش صحبت میکنیم. Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. How many? She didn't give up. I did. I came in out of... اینجا ازش میپرسه که به نظرت آدمای دیگه‌ای هم مثل تو هستن؟ میگه تو این جامعه شاید بیشتر از 35 نفر باشن. من خودم رو تسلیم کردم، اونا خودشون رو تسلیم نکردن. the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it in the cold. What did people say? A nice guy. Did you like Kemper? I like Kemper. You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages got. I was raging inside. There was just... ازش این پرسه که یه تو قیافت آدم خوبیه، منطقیه. حالا اگه انگلیسی متوجه میشید راحت‌تر میتونید بفهمید که این بشر به شدت داره منطقی حرف میزنه، به شدت کنترل اعصابش و روانش داره. میگه که من یکی رو اومدم خودم بیرون از ماشین، بعد اونی که میخواستم بکشمش در رو برام باز کرد. میخواستم نکشمش، مثلا پشیمون شده، بعد اون خودش در رو برام باز کرد. چرا؟ چون دیده که این رفتارش خوب بوده و فلان. میگه با اینکه بیرون اینجوری بودم، من تو درون عصبی بودم. incredible energies, positive and negative, depending on a mood that would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Not very sane. But again, people weren't even aware of what was happening. In 1972 and 1973, a series of murders shocked Northern California. College girls began to disappear while hitchhiking. Two of the victims were picked up from the campus of the University of California at Santa Cruz. That's where Ed Kemper's mother was working as an administrative assistant. این تو مادرش تو شمال کالیفرنیا تو اون دانشگاه سانتا کروز کار میکرده. بعد ایشونه هم خب پسرش بوده دیگه. وقتی شما به مادر جای کار میکنه راحت میری و میای دیگه. این دخترها رو از اونجا سوار میکرده، میکشتشون و حالا کارهای دیگه. ببین حالا چی اینجاش جالب میشه. You were involved in the campus because your mother worked there. Yes. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women. میگه تو اینا رو میکشتی به خاطر اینکه مادرت اونجا کار میکرد؟ میگه آره، من دانشجوها رو میکشتمشون به خاطر اینکه مادرم اونجا کار میکرد، یا همکاراشون رو به خاطر اینکه مادرم اونا رو میشناخت و اونا هم منو میشناختن. And had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry. اینجاش جالبه، میگه راجع به مادرش صحبت میکنه. حالا تو اینجا اگر این علاقه ندارید ببینید، برید فیلمشو ببینید، مایند هانتر. قشنگ اونجا توضیح میده. میگه مادر من یه ذهن مریضی داشت، عصبی بود، از پسرها بدش میومد، از من مخصوصا بدش میومد. حالا ببین چی میگه. And very sad woman. I hated her. But I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off.
I watched her get میگه من ازش بدم میومد. ای بابا این بزرگ کردم بد شد. میگه من ازش بدم میومد ولی دوست داشتم که دوستش داشته باشم. مشروب زیاد شروع کرد خوردم، بعد شرط اجتماعیش افت کرد. bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. اینجاش یه جاش حالا دوست داشتید برید ادامه‌شو ببینید کامل خودتون، چون زیاد زیرنویس فارسی نداره من نمیذارم ببینه وقتتون گرفته نشه. مثلا کلا میخوام راجع به موضوع دیگه صحبت کنم. اینجاش یه جا میاد میگه که راجع به زنا صحبت میکنه، میگه تو اینقدر مادرت اذیتت میکرد و خیلی صحبت میکنه که من مادرم اذیتم میکرد، مادرم شکنجم میکرد فلان بیسار. بعد یه جاش میگه که ببین زنا قدرت بدنی ندارن، مردا وقتی میخوان یکی اذیت کنن میزننش میکشنش. گفت ولی زنا چون قدرت بدنی ندارن یه سری توانایی دیگه برای اذیت کردن و تقویت کردن. توانایی روانی رو روان مغز طرف کار میکنن، روی روحیات طرف کار میکنن، تحقیرش میکنن، توهین بهش میکنن. شما نگاه کنید تو جامعه ما میخوان یه مردی تحریک کنن چی میگن؟ میگن غیرت نداری. طرفو سری گوله بلند میشه میره چه میدونم یه گونی میذاره رو کلش از این ور به اون ور به خاطر اینکه یه زن بهش گفته تو غیرت نداری. همه زنا هم اینجوریه. یکم دقت کنید تا اینا کامل متوجه میشید. شما میخواید نشستی سر جات، بعد مادرت خواهرت هر کی بخواد یه چیزی رو جابجا کنه که خیلی سنگینه، بهت نمیاد بگه بیا اینو کمکم کن دوتایی بلند کنم، میگه تو غیرت نداری. یه دفعه وحشیت میکنه که تو بری کمکش کنی. دور و بری هم همینجوریه. بعد جالبش اینه اونجایی که به نفعشون نیست، تو نگاه کن الان تو این توییتر این استا اینو نگاه کنید، دخترا میخوان جنده بازی در بیارن میگن چی؟ ای بابا این قراره چیز کنن وایس رو به انگلیسی هم ترجمه کنم بذاره یوتیوب. امیدوارم به این فوشایی که من میدم گیر نده زیاد. خلاصه میخوان هر کاری که دلشون میخواد بکنن. چی میگن؟ میگن ما ناموس شما نیستیم. یعنی همیشه مسئله روانی ها استفاده میکنن، معنی کلمات رو تغییر میدن. شما همین شوالیه رو نگاه کنید. شوالیه یه سری سربازایی بودن توی حالا زمان روم و اینا، بعد اومدن پاپ اومد به اینا یه سری چیز داد، یه کد داد، گفت آقا شما بر طبق این قوانین عمل کنید، به ضعیفا کمک کنید، هوای ضعیفا رو داشته باشید، بچه این چیزا دیدید به فقرا کمک کنید، کسی که زور نداره نزنیدش، اینجوری. بعد ببین اینا کم 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 رسید به کجا؟ رسید به اون جایی که اینا اومدن این کدای شوالیه بودن و مردانگی تغییر دادن تا اونجایی که مرد میخواست از زن خواستگاری کنه با جلوش زانو میزد. تو الان تو فیلماشون نگاه کنید همینجوری یارو با اون هیکل عظمت میره درودی دختر 150 سانتی زانو میزنه. چرا؟ چون زنا معنی یه چیزی رو عوض میکنن تا بتونن ازش استفاده کنن. میگن چی؟ مردم میجنگن تا از زنا استفاده کنن، تا از زنا دفاع کنن، در صورتی که شما اگه نگاه کنید زنها همیشه کمتر با از جنگ آسیب میبینن، یا فرار میکنن یا اگه اسیر بشن. همه تو نگاه کن همین جنگ غزه و لبنان، غزه و اسرائیل نگاه کنید، همش میگن زنا و بچه‌ها رو آزاد کنید، زنا و بچه‌ها رو آزاد کنید. آزادشون میکنن، تو بدترین حالت میخوان چیکارشون کنن؟ میخوان یکم آزار بهشون برسونن، اینا هم لنگشون رو وا میکنن بعدش ولشون میکنن. ولی شما به عنوان یه مرد توی جنگ حتما کشته میشی، یا کشته میشی یا باید پیروز بشی. یعنی اصلا از این دو راه نیست، راه دیگه ای نداری. واسه همینه که مردم میجنگن. حتی فرارم بکنی میخوای کجا بری؟ به این شما به عنوان یه زن الان شما نگاه کن همین جنگ اوکراین، زنا بلند شدن رفتن کشورهای دیگه زندگی کردن. طرف شوهر داشته بچه داشته، بلند شده شوهر بچه رو ول کرده رفته توی کشور دیگه ازدواج کرده، اونجا زندگی میکنه. شما به عنوان یه مرد نمیتونید این کارو بکنید، چون بهتون کشور به عنوان یه مرد از شما میخوان که کار داشته باشید. شما نمیتونید سری کار پیدا کنید، نمیتونید سری زبان رو یاد بگیرید، شاید اصلا آدم حسابتون نکنن و خیلی چیز دیگه. ولی به عنوان یه زن، چون لاپات چیزی هست، سری میتونید ازدواج کنید، سری میتونید بچه دار شید، سری میتونید
مثلا تغییر شکل بدی، کل زندگی تو میتونی عوض کنی فقط با رفتن به یه جای دیگه. ولی به عنوان مرد شما این قابلیت رو نداری. جامعه، ساختار، طبیعت بهت این اجازه رو نمیده. شما کلا توی جنگ تنها راه زنده موندن شما پیروز شدنه. یا میمیری یا پیروز میشی. شما همین جنگ خود و کشور خودمون رو نگاه کنید. جنگ شده، خیلی رفتن جنگیدن. من پدر خودم جنگیده. خب الان اومده، حالا دوران سربازیشون موقع بوده، یه سری مشکلات روانی رو اعصابش تاثیر گذاشته، ولی مادر من اینجا خونه بوده، راحت زندگیشو کرده. اون بنده خداهایی که شهید شدن، عمرشون رو گذاشتن، شهید شدن. حالا اگه زن داشتن، زناشون دارن زندگیشون رو میکنن، دارن حالا حقوق شوهرشون رو میگیرن، بچه‌هاشون همینطور. ولی شما برید حالا کشورهای دیگه، حالا اون کشوری که شکست خورده، حالا مثلا همین اوکراین رو نگاه کنید، زناشون، مردا کشته شدن تو جنگ، زنا رفتن دارن راحت زندگیشون رو میکنن. توی همون فلسطین نگاه کنید که اینقدر میگن نمیدونم آسیب میرسونن. توی کشور اروپایی زنای سوری و زنای لبنانی و زنای فلسطینی خیلی بر مراتب جاشون بازتره تا مرداشون. این شما باید اینو بدونید که زنها ابزارشون سیلی زدن نیست، ابزارشون زور گفتنشون روانیه، روانتون تاثیر میذارن. سعی کنید آروم باشید، با خونسردی فکر کنید، با خونسردی تصمیم بگیرید. وقتی تحریکتون میکنن جواب ندید. سری بهتون میگن آره تو اگه مردی فلان کارو بکن، تو اگه مردی اینجوری کن، تو اگه غیرت داری اینجوری کن. جوگیر نشید. تا یه چیزی بهتون میگن سری بپرید بالا بخواید انجام بدید. نمیدونم تو مردی تو باید خرج بدی، تو مردی تو باید کادو بگیری واسه فلانی، تو مردی تو باید فلان کنی، تو مردی ساعت 12 شب برو فلانیا برسون. ببخشید. نمیدونم تو مردی خرج فلانیا بده، بردی یه دختر جنده رو بگیر خرجشو بده. اینجوری نباشه. رو خودتون کار کنید، هر چیزی رو قبول نکنید. این فیلم رو هم ببینید، حالا دوست داشتید این مصاحبه اصلیش رو ببینید، دوست داشتید برید مایند هانتر رو ببینید و لذت ببرید. من خودم فصل اول بیشتر ندیدم دیگه، حوصله‌ام نیومد به فصل دوم، زیاد داشتن حاشیه میرفتن. و اینکه همین، تا ویدیوی دیگه، بدرود.